मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यब्लुग़ल हदयु महल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिलह ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअतिम्मुल हज्ज औ पूरा कई हज वल उम्रता औ उम्रा लिल्लाह द अल्लाह ताला द पारा फ़इन उहसिरतुम पस कचरे तासो मनकड़े शवई फ़मस्तयसरा नु लाजिम दे आगा चीज़ चे आसान वी मिनल हदी द कुर्बानैना वला तहलिक़ू औ मुखरई रुऊसकुम फलसरुना हत्ता यब्लुग़ल हदयु तरदे चे उरसेगी कुर्बानी महल्लहु फलज़ायता फ़मन कान मिनकुम मरीज़न ब्यासोक चिविस तासुना बीमार औ बिही अज़न या अगता तकलीफ़ी मिर रअसिही दसर फ़फ़िद्यतुन नुफ़िद्यत वर्की मिन सियामिन दरोजोना औ सदक़तिन या द सदक़ीना औ नुसुक या द कुर्बानीना फ़इज़ा मिनतुम या हर कल चितासु को अमन शई फ़मन तमत्ता बस सोक चे फ़ायदा वाखली बिल उम्रति इलल हज्जि उम्रेना हज पोरे फ़मस्तयसरा बस लाजिम दे आगा चीज़ चे आसान वी मिनल हदी द कुर्बानैना फ़मन लम यजिद ब्या सोक चे ब्या नमुवी फ़सियामु सलासति बस रोजी दिवनी से द्रे अय्यामिन फ़िल हज्जि द हज पर अजोगे व सबअतिन इज़ा रजअतुम औ वो रोजे कम वक्त चे वापस राव गरजैता सो तिल्का अशरतुन कामिला दा लस पुरशवी ज़ालिका लिमन दा हुक्म दा चा द पार दे लम यकुन अहलुहु चिन्नई कोरनाई दावा हाज़िरिल मस्जिदिल हराम द मस्जिद हराम ख्वाउशा के वत्तक़ुल्लाह औ यरेगी द अल्लाह ना वअलमू औ पोयशे अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब बरकौन है। सूरह बकरा आयत नंबर 196 दे देना बरानी आयतों के द हज ना मख के द जिहाद फी सबीलिल्लाह हुक्म तेरशा और जिहाद की ब्या जानी जिहाद और माली जिहाद द द्वाड़ो खबर तेरशवा उस दिन बाद पति आयत करीमा की और दिन बस द हज और द उम्रे बारा की हुक्म दे द जिहाद नमख की चिकम रुकू तेरशवे दा आगे की द रोजी बारा के हुक्म रोजेदा से अमर दे दा से हुक्म दे कि इंसान ता रूहानी पाकीज़गी वर्गे तज़किया नफ्स अगी सरकी दा शांति हज हों दे दा इंसान द गुनाहों ना पाक साफ की
څنګه حدیث شریف کې راځي چې څوک حج وکړي نو حج نه بعد چې دی واپس راځي دی داسې لکه چې نن پیدا شي، یعنی څنګه چې د پیدایش په لومړنۍ ورځ باندې دی د ګناه نه پاک صاف و، دغه شانتې د حج کولو نه بعد انسان د ګناهونو نه صفا شي. نو اوس په دې آیت کې د حج باره کې څه احکامات الله تعالی بیانوي. دو قسمه حکمونه دي پکې، یو د امن حالت دی په هغې کې څنګه حکم دی، او دویم د خوف حالت دی. مثلا د دشمن خوف ته یره ده او ایثار کړی شو نو دی به اوس څه کوي. لومبۍ خبره خو الله تعالی په لومبۍ جمله کې دا ارشاد فرمایله چې حج او عمره د نمایش دپاره ونه کوي، خلکو د ښودنې دپاره، د خپل نوم دپاره، د دې دپاره مه کوئ چې خلک راته حاجي صاحب ووایي، لله خالص د الله دپاره، چې څومره دې کې اخلاص وي او څومره د الله د رضا لټون وي، دومره به دا ستا دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه جوړي. ډېر خلک تجارت دپاره، ډېر خلک نوم دپاره، دنیاوي اغراض دپاره، ملاقات دپاره، نور څه اغراض او مقصدونو سره انسان دغه مقدس مقام ته ځي. حالانکه دغه ځای ته چې انسان ځي پیسه هم لګوي، قرباني د وخت هم ورکوي، د کور هم ورکوي. پکار دا ده یو خو چې زده یې کي لاړ شي، او دویم دا چې خالص د الله دپاره وي. چې کله احرام یې وتړو او اوس دی روان دی حج یا عمرې دپاره او لاره کې دشمن ایثار نو څه حکم دی؟ فمستیسر من الهدی. الله تعالی وایي چې کومه قرباني تاسو کولی شئ نو هغه وکړئ، څه چې میسر وي. فمستیسر څه چې میسر وي په اسانۍ سره. چې کله انسان احرام وتړي د احرام نه وتو دپاره د سر خرئ او سر خرولو نه مخکې قرباني ورکړي. قرباني چې ورکړي نو هغې نه بعد بیا دی د دې قابل شي چې د احرام د پابندونه اوسي. الله تعالی وایي چې ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. د خوف په حالت کې اوس چې دغه ځای کې ایثار شوي مخکې نشئ تللی، نو بیا به تاسو داسې وکړئ چې خپله قرباني د چا په ذریعې هغه حرم ته ورسوئ او هغه سره وخت مقرر کړئ چې په فلانکي وخت باندې به تاسو ته قرباني وکړئ. چې کله هغه وخت راشي نو احتیاطاً د هغې نه بعد بیا تاسو خپل سر وخروئ، هغې نه مخکې سر مه خروئ. دا یو حکم دی. بیا بل حکم دا دی چې د احرام په حالت کې د بدن ویښته اغوستل دا منع دی. د یو کس داسې اوس پریشانی او بیماری ده چې مثلا سر کې داسې دانې راووتې چې اوس هغه ویښته نشي ساتلی، ویښته به خورئ، هغې نه پس د هغې علاج کېدی شي. نو په دې حالت کې دته اجازت دی خو د دې فدیه به ورکړي. فدیه څه ده؟ فدیه درې قسمه دې کې د ده اختیار دی چې هر یو ورکړي، یا د روجي ونیسي، یا د صدقه ورکړي، او یا د قرباني ورکړي. روجي به درې نیسي، درې روجي ونیسلې، مثلا احرام کې د سر وخورو، ویښته یې لرې کړل، نو ده باندې خو اوس دم راغلی، د باندې اوس چې نو جرمانه راغله. جرمانه څنګه به ادا کوي چې درې روزې دې ونیسي. که دا نشي کولی نو بیا دې صدقه ورکړي. صدقه به صحیح شپږ مسکینانو له یو وخت ډوډۍ ده ورکړي. بیا که چېرې دا هم نشي کولی یا د ده وس ډېر دی، د دې نه ډېر ورکولی شي، بیا درېیم صورت دا دی چې یو ویزه دی د الله په نوم باندې قربانه کړي، یا اوښ یا غوا کې دی اومه حصه کېږي. نو دا درې صورتونه کېدی شي. په دې صورتونو کې د ده فدیه به ادا شي، او د چې کوم جرم وکړ
د احرام منافی او کار یو وکړ د هغې هغه فدیه به ادا شي. دا د خوف حالت دی. اوس دین بعد د امن په حالت کې اوس حکم دا دی چې څوک حج کوي دلته کې د حج دا یا ساتئ چې 3 قسمه دي. په دې آیتونو کې خود یو تذکره ده خو 3 حج دي، 3 قسمه حج. یو ته حج افراد ویل شي، دویم ته حج قران ویل شي، او دریم ته حج تمتع ویل شي. مونږ چې دلته نزو او حج کوو زموږ د علاقو نه چې څوک دي مونږ حج تمتع کوو. حج افراد دا یوازې حج ته یعنی یو کس احرام تړي نو هغه به صرف د حج اراده کوي، د حج نیت کوي. د حج په نیت باندې چې د احرام وتړو نو دا کس چې نو حج افراد واره او دا حج چې د هغه ځای اوسیدونکو لپاره دی. دینه بعد دویم چې کوم قسم دی هغه دی حج قران وی یو ځای کولو ته. د احرام اتړي په دې نیت باندې چې یا الله په دې احرام سره به عمره هم کوم او حج به هم کوم، یعنی دواړه یو ځای کول په یو احرام سره. د دې د وجې مونږ دې ته حج قران وایي. دریم چې کوم صورت دی هغه حج تمتع دی. تمتع وی فائدہ اوچتولو ته. نو دې کې سہولت دا دی چې دلته نه مونږ ځو نو احرام اتړو او هلته کې لاړ شو عمره ادا کو. عمره ادا کولو نه بعد احرام کوز شوي او دینه بعد بیا چې کله اتم ذوالحج اتم تاریخ راشي نو بیا دوباره احرام په مکه مکرمه کې اتړو او هغې نه بعد اپی شپږ ورځې د حج چې کوم مناسک دي او احکامات دي هغه ادا کو. نو دې کې میاس کې بعضو کا داسې چې 6 ورځې 25 ورځې وقفه راشي که چېرې دا یو احرام وي نو 25 ورځې یا 30 ورځې د یو احرام هغه پابندي او هغې کې ځان ساتل ډېر ګران کار. یعنی احرام په حالت کې مخ نه پټې، سر به نه پټې، خپې به نه پټې او دا شانت نور ډېرې پابندۍ دي. بدن نه ویښته به نه شو کې، ویښته دې 3-4 دې راوشو کو نو صدقه در باندې راغله او ویښته دې وخورول خوشبو نشي استعمال، خوشبو والا صابون دې استعمال کړ نو تا باندې صدقه او بیا ډېر دې استعمال کړی د خوشبو نو هغې سره دم راځي. دم جرمانې ته وایي چې د هغې مقدار یو چیلۍ یو بیزۍ نو هغه مالته کې 400 ریال باندې. نو دا اوس دې کې فایده دا مونږ ته ملاوه شوه چې د احرام هغه پابندۍ ډېرو ورځو دپاره د هغې نه انسان بچ شه. عمره یې ادا کړه خو 2-3 ګنټو کې ادا شي چې دلته نه لاړ او هلته کې کوز شو او عمره یې ادا کړه دا 100 ګنټې د ده ولګېدې بیا د احرام نه دی ووته او بیا دې د حج دپاره دوباره احرام تړي. نو د دې په بیا شکرانه کې د اختر پر ورځ باندې بیا یو قرباني حاجي کوي. د حج قرباني هغه دا د حج تمتع قرباني ده. انسان باندې چې کوم خپل قرباني هغه جدا ده. یو کس حج لذي نو هغه دې بیا هغه باندې قرباني خپل واجب ده. هغه دې دلته چاته وایي چې دا هغه قرباني دې دلته وکړي او دا چې کومه قرباني دې به هلته کوي هغه د حج قرباني ده. یو کس داسې دی چې هغه قربانی د حج دا نشي کولی، معذوره دی یا دومره استطاعت نشته، دا هغه دپاره هم الله تعالی دې کې لاره راوصلې ده او هغه دا ده فصیام 3 ایام فی الحج. د حج په دې 15 ورځو کې دې 3 روزې ونیسي او بیا چې دا حج دا ټول مناسک ټول احکامات پوره شي او خپل کمرو ته یا فلیټ ته یا هغه خپل ځایونو ته لاړ شي نو بیا د دې 2 روزې نورې ونیسي. نو ټوټل دې 10 روزې چې ونیسي دا د بدله شوه د هغې قربانی نه کولو. ذلک لمن لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام. دا چې کوم احکامات دي د حج تمتع او حج قران والا دا د هغه خلکو دپاره دي چې هلته کې اوسېدونکي نه دي. هغه خلک چې کوم د هغه ځای نه دي
بلکې بهر نه راغلي دي ته موږ آفاقي وایو. نو دا د نورو علاقو نه راغلي دي او دغه ځای ته صرف د حج په نیت راغلي. دا احکامات د هغوی دپاره د هغه ځای اوسېدونکو دپاره دا حج نه دی، د هغوی دپاره حج افراد دی. هغه یو احرام سره بس صرف د حج هغه ادایګي وکړي او بیا هغې نه پس که عمره کوي نو جدا بیا احرام تړي. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. دې ټول مسایلو کې د الله خوف او یره دا بنیادي شی د الله خوف دی. نو د حج دا عظیم چې کوم رکن دی دا بهترین طریقې سره ادا شي. او که چېرې دا نه دی داسې خلک نن هم موږ وینو چې هلته کې هم داسې ګناهونو کې اخته وي او داسې جرمونو کې اخته وي چې الله تعالی دې دا معافي وکړي. انسان حق حیران پاتې شي. نو دا انسان چې نو د ګناه نه د څه د وجې بچ کېږي؟ د الله د خوف او د یرې نه. او دویم سبب کېدی شي واعلموا ان الله شدید العقاب، د الله چې عذاب انسان په ذهن کې وساتي، د سزا تصور چې د په ذهن کې نو دې بیا ځان د ګناه نه او د جرم نه بچ کولی شي. الله تعالی دې مال او تاسو او ټولو مؤمنانو له مقبول او مبرور د حج حاضري او د عمرې حاضري مونږ ټولو ته نصیب کړي. واتموا الحج او پورا کوي حج والعمرة لله او عمره د الله د پاره. فإن احصرتم بس کچره تاسو منې کړی شوي فمستیسر نو لازم دی هغه څیز چې آسان دی من الهدي د قربانۍ نه ولا تحلقوا او مخریی رؤوسکم خپل سرونه حتی تر دې چې یبلغ الهدی ورسیږي قربانی محل خپل ځای ته. فمن کان منکم مریضا بیا څوک چې تاسو نه بیمار وي او به اذن یا هغه ته تکلیف وي من رأسه د سر ففدیة نو فدیه دی ورکی من صیام د روجونا و او صدقت یا د صدقینا او نسوکن یا د قربانینا. فاذا امنتم بیا هر کله چې تاسو په امن شئ فمن تمتع پس څوک چې فائدہ واخلي بالعمرتی د عمرینا الى الحج حج پوری فمستیسر پس لازم دے هغه څیز چې آسان وي من الهدي د قربانینا. فمن لم یجد بیا څوک چې نه مومي قربانی فصیامو بس روجی دیونیسی ثلاثتی دری ایامن فی الحج د حج پر ورځو کې و سبعت او ورځې اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو تلک عشرة کامله دا لس پوره شوې. ذالک لمن دا حکم دا هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نه کورنۍ د هغه حاضر المسجد الحرام خواوشا د مسجد حرام. واتقوا الله او یریږئ د الله نه. واعلموا او پوه شئ ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے. وما توفیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله
برحمتک.